गुड आफ्टरनून एंड नमस्कार डियर व्यूअर्स। आज हम बहुत ही एक अच्छे टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आदिक्यूरा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स की तरफ से ये कोविड स्पेशल कोविड स्पेशल लाइव है। हम सब जानते हैं कि 2 साल में बहुत कुछ हो गया। कोरोना के चलते बहुत सारे इंफॉर्मेशन हमें मिला, बहुत सारी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस, लाइव एक्सपीरियंसेस हमें मिले। तो यही सबको इनकैप्सुलेट करते हुए, यही सबको एक साथ लाते हुए, फिर भी हमारे पास कुछ डाउट्स है, कुछ क्वेश्चंस है जिसके जिसके आंसर्स हमारे पास अभी भी नहीं है। तो इन्हीं चीजों पे बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर हार्दिक शाह है फ्रॉम आदिक्यूरा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। डॉक्टर, वेलकम। थैंक यू। वी आर वेरी हैप्पी टू हैव यू। हमें बहुत खुशी है कि आप हमारे साथ जुड़े। डॉक्टर हार्दिक के बारे में एक छोटा इंट्रोडक्शन दूं तो उन्हें फील्ड में रेस्पिरेटरी डिसीजेस में 10 साल से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है। और इस चैलेंजिंग टाइम में, कोविड के चैलेंजिंग टाइम में, जब सबके लिए ये मुश्किल दौर था, तब डॉक्टर्स के लिए स्पेशली ये बहुत ही टफ और चैलेंजिंग टाइम था। इस दौरान डॉक्टर हार्दिक ने 1500 से भी ज्यादा क्रिटिकली अफेक्टेड कोविड पेशेंट्स को ट्रीट किया। इसके साथ ही साथ मोर देन 6000 यानी 6000 ओपीडी और आईपीडी पेशेंट्स का कंसल्टेशन किया। डॉक्टर, ये मैं मानता हूं कि खुद एक बहुत बड़ी सिद्धि है। एंड वी आर सो थैंकफुल दैट पीपल लाइक यू हैव स्ट्रांगली फॉट अगेंस्ट दिस डिसीज। एंड आज हम इसी के बारे में और ज्यादा बात करने वाले हैं। आज આપણે કોવિડના વિશે ચર્ચા કરવાના છે। વેલકમ વ્યુઅર્સ એન્ડ વેલકમ ડોક્ટર। थैंक यू फॉर योर नाइस इंट्रोडक्शन। तो हम सीधे डॉक्टर प्रश्न की तरफ चलते हैं। वी मूव ऑन टू द क्वेश्चंस। द वेरी बेसिक एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज डॉक्टर, कोविड में भी हमने बहुत सारे वेरिएंट देखे। पहले कोविड-19 आया, उसके बाद कई तरह के डेल्टा आया, ओमिक्रॉन आया, अभी जो चल रहा है। तो इसके बारे में आप हम चाहते हैं कि आप थोड़ा हमें समझाएं। कोरोना वायरस से इट इज़ अ वन वायरस विच डू कोविड इन्फेक्शन, मतलब कोविड डिजीज करता है वो वायरस। और कोरोना वायरस इट इज़ फ्रॉम एंशियंट टाइम, इट फ्रॉम अ बिगिनिंग ऑल्सो। पहले भी कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हुआ है। और वायरस की एक पर्टिकुलर वायरस का एक स्पेसिफिकेशन रहता है कि वो टाइम टू टाइम अपने आप को चेंज करता रहता है। सो एट द टाइम जब वो चेंज करता है तो हम जो नया वायरस जो फॉर्म होता है उसको हम उसका वेराइन बोलते हैं। सो हम देखते हैं तब डेल्टा वायरस, देन अभी ओमिक्रॉन वायरस। तो ये सब जो है वो एक कोरोना का ही टाइप है और सेम ऑलमोस्ट कोरोना जैसा ही रहता है, बट उनके स्ट्रक्चर में थोड़ा सा छोटा मोटा चेंज होके वायरस अपने आप को थोड़ा सा मॉडिफाई करता है टू लिव इन द सिचुएशन। तो वो अलग टाइप के वेरिएंट्स इस हिसाब से फॉर्म होते हैं, जिसको हम एंटीजेनिक शिफ्ट बोलते हैं और एंटीजेनिक ड्रिफ्ट बोलते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द चेंज वी कैन कॉल देम एंटीजेनिक शिफ्ट एंड ड्रिफ्ट। थैंक यू डॉक्टर। हमने देखा है कि कोविड के सेकेंड वेव ने पूरी दुनिया को, ना सिर्फ हमारे कंट्री को, इंडिया को, पर पूरी दुनिया को हिला दिया। और अब हमारे पास ओमिक्रॉन है, हम ओमिक्रॉन से लड़ रहे हैं। तो ये कितना डेंजरस है डॉक्टर? हाउ डेंजरस इज ओमिक्रॉन? That's so nice question because as of now, overall, I mean, worldwide, the Omicron has done a very, I mean, grievous impact in the form of people's thinking, not actually in the real world, because Omicron virus infection is just behave as like a flu. And it is not that dangerous as the second wave virus, the Delta and all other. सो ओमिक्रॉन से घबराने की कोई જરૂરત નહીં है। ઓમિક્રોન વાયરસથી કોઈ ગભરાવાની જરૂરત નથી। ઇટ ઇઝ અ સિમ્પલ, એનું મોટાભાગના પેશન્ટોમાં એનું બિહેવિયર સિમ્પલ અને સ્ટ્રેટ ફોરવર્ડ ફ્લૂ વાયરસ જેવું જ રહે છે। સામાન્ય શરદી ખાંસી જે આપણે કહીએ છીએ તે જ રીતનું એનું બિહેવિયર હોય છે। નો ડાઉટ થોડાક પેશન્ટોમાં એની ઇફેક્ટ જોવા મળે છે કે જે વધારે પ્રોબ્લેમેટિક હોય છે, પણ મેજોરિટી ઓફ પેશન્ટ બિહેવ એઝ લાઇક અ ફ્લू ઓનલી। સો ડોન્ટ નીડ ટુ વરી, ઓમિક્રોન વાયરસ it is not that bad as it has been think of. થેન્ક યુ ડોક્ટર। તો કોવિડમાં આપણે જાણીએ છીએ કે માસ્ક પહેરવાનું એ એક કમ્પલસરી વસ્તુ હતી કે માસ્ક પહેરીએ, સેનિટાઈઝર યુઝ કરીએ। તો ઓમિક્રોનમાં બી કંઈક વિશેષ, કંઈક અલગ સાવચેતી રાખવી જેવી કંઈક બાબત છે, કોઈ વસ્તુ છે? સી ઓમિક્રોન એ એક જ ગ્રુપનું વાયરસ છે જે કોરોના વાયરસનું છે। એટલે એના માટે જે બિહેવિયર ચેન્જીસ અને આપણે જે માસ્ક પહેરવું, સેનિટાઈઝ કરવું, હાથ વારંવાર ધોવા, 6 ફીટનું ડિસ્ટન્સ રાખવું, સો જે મેઇન બેસિક થિંગ્સ જે એની જે છે તે જ ગાઈડલાઈન આપણે ફોલો કરવી જોઈએ।
એક વસ્તુ એવી છે ડિફરન્સ કે ઓમિક્રોન વાયરસ થોડુંક વધારે ઇન્ફેક્શિયસ છે. દેટ મીન્સ કે થોડુંક વધારે ઝડપથી સ્પ્રેડ થાય છે એઝ કમ્પેર ટુ ડેલ્ટા વાયરસ. સો દેટ કે નાઉ તે મેની પીપલ સેઝ કે તમે એકની બદલે 2 માસ્ક પહેરો, દેટ ઇઝ બેટર. થોડાક ડેટા એવા પણ મળ્યા છે કે 2 માસ્ક ઇઝ મોર હેલ્પફુલ એઝ કમ્પેર ટુ સિંગલ માસ્ક. નંબર 2, સેનિટાઇઝેશન. સેનિટાઇઝર સ્ટરીલિયમ જે સેનિટાઇઝર જે યુઝ કરતા હોઈએ તેમાં યુઝ્યુઅલી 70% W/W આલ્કોહોલ યુઝ કરો તો દેટ ઇઝ બેટર. So it has a good impact on killing of virus. So sterilium utilization is good. Third thing, hand wash. As we know, we have to wash our hand in all direction because કે તમારી હાથની મૂવમેન્ટમાં સૌથી વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ઇફ યુ સી in a preventive aspect કે હાથની મૂવમેન્ટ કઈ રીતે થશે, તમારે દરેક રીતે સાબુથી વ્યવસ્થિત રીતે હાથ જ્યારે તમે વોશ કરો ત્યારે તમારા બંને પામ, બેક ઓફ પામ, that you have to see back of a palm, both side. Then you have to rub your thumb, both thumb, then your nail bed like this. You have to, you have to wash this nail bed as well, and this back again, and you have to wash till this, up to this level. So you have to at least wash till 20 seconds. And another important thing is a safe distance. As everybody knows, okay, 650 distance, 6 feet distance is the safest one, and which reduce એનાથી વાયરસનું સ્પ્રેડ દૂર સુધી નથી થતું. અને ઇવન ઓન ટોપ ઓફ દેટ ફેસ શિલ્ડ જે આપણે માસ્કની ઉપર જનરલી ફેસ શિલ્ડ યુઝ કરતા હોઈએ છીએ તો એ પણ ડાયરેક્ટ કોન્ટેક્ટથી તમને પ્રિવેન્ટ કરે છે. સો ઓમિક્રોન ઓવરઓલ સેમ બિહેવિયર ચેન્જીસ, પણ ઓમિક્રોન થોડુંક વધારે ઇન્ફેક્શિયસ છે, એટલે આઈ વુડ સજેસ્ટ કે મોર કોશિયસ ઇઝ રિક્વાયર્ડ. થેન્ક યુ ડોક્ટર. ભારતમાં આપણે જાણીએ છીએ કે વેક્સિનેશનનું એક બહુ જબરદસ્ત એક ડ્રાઈવ જોવાનું મળ્યું. તો વેક્સિનેશન ઘણું થઈ ગયું છે. આપણે બીજા દેશોને બી મદદ કર્યા છે, વેક્સિન ટ્રાન્સપોર્ટ કર્યા છે. અને આઈ એમ શ્યોર બહુ બધા લોકો જે અહીંયા લાઈવ બી જોઈ રહ્યા છે એમના એટલીસ્ટ ફર્સ્ટ ડોઝ તો થઈ જ ચૂક્યા છે, અને ઘણા બધા એટલા લોકો છે જે સેકન્ડ ડોઝ બી લઈ ચૂક્યા છે. તો હવે બૂસ્ટરની વાત આવે છે, બૂસ્ટર વેક્સિન. આ બૂસ્ટર ડોઝ શું છે ડોક્ટર, એ વિશે થોડુંક જણાવજો. સી એના માટે એક ઓમિક્રોનની બોડીમાં જે ઇમ્પેક્ટ થાય છે ને એ થોડીક સમજવી જરૂરી છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, જ્યારે ઓમિક્રોન બોડી તમારા બોડીમાં એન્ટર થાય ત્યારે તમારું બોડી તેને ફાઇટ કરવા માટે એન્ટીબોડી ડેવલપ કરે. સો એન્ટીબોડી ડેવલપ થવાથી તમે એ વાયરસની સામે પ્રોટેક્ટ કરી શકો અને તમે એની સામે ફાઇટ કરી શકો, અને એ તમને મેજર ઇલનેસ કે કોઈ મોટા આઈસીયુ, વેન્ટિલેટર, ઓક્સિજન રિક્વાયરમેન્ટથી પ્રિવેન્ટ કરવામાં હેલ્પફુલ થાય. સો વેક્સિન પણ એ જ કામ કરે છે. એમ વેક્સિનમાં જે વાયરસ હોય છે તે થોડુંક માઇલ્ડ ટાઈપનો વાયરસ હોય છે, એટલે તમારા બોડીમાં એવા એન્ટીબોડી ડેવલપ કરે કે જેથી કરીને તમે જ્યારે ફ્યુચરમાં જો તમને એની જોડે કોઈ વાયરસ જોડે તમારો કોન્ટેક્ટ થાય તો એની સામે વેક્સિન તમને એનું પ્રિવેન્શન આપે. સો દેટ ઇઝ પ્રિવેન્શન, અને એ તમારું કોઈ મેજર સાઇડ ઇફેક્ટ તમારી બોડીને વધારે કોઈ આઈસીયુ કે કોઈ વેન્ટિલેટર રિક્વાયરમેન્ટ કે એવી કોઈ મેજર ઇફેક્ટ ના થાય તેના માટે પ્રિવેન્શન કરતું હોય છે. સો વેક્સિન ઇઝ ફોર અ પ્રિવેન્શન, એન્ડ એ તમારા બોડીમાં એન્ટીબોડી ડેવલપ કરવામાં હેલ્પ કરે. નાવ હવે તમારા બોડીમાં જ્યારે એન્ટીબોડી બને છે તો એની એક લાઈફ હોય છે. કોઈ એન્ટીબોડી લાઈફ લોંગ ના રહેતું હોય મોટા ભાગના, ઇન ધીસ વાયરલ ઇન્ફેક્શન. તો આ વાયરસ ઇન્ફેક્શનમાં એવું સાયન્ટિસ્ટ અને અમુક સ્ટડી પરથી એવું વી હેવ ઇટ ઇઝ બીન આઈડેન્ટિફાય કે આફ્ટર અ ફ્યુ ટાઈમ એના એન્ટીબોડીનું લેવલ મે બી થોડુંક ડાઉન થતું હોય છે, અને એટ ધ ટાઈમ કે ત્યારે તમને ઇન્ફેક્શન થવાનો પોસિબિલિટી રહેતી હોય છે. સો નાવ જ્યારે તમારો એન્ટીબોડી લેવલ તમારા એક લેવલથી ડાઉન થશે, એટ ધ ટાઈમ જો તમે બૂસ્ટર ડોઝ અને વેક્સિનનો ડોઝ તમે જો લીધો હોય તો તમારા બોડીને એન્ટીબોડી ડેવલપ કરવામાં તમે પોટેન્શિયલ, એટલે તમે એને વધારે હેલ્પ કરી શકશો. એટલે તમારા બોડીમાં એન્ટીબોડી વધારે બનશે, અને એ ફ્યુચર ઇન્ફેક્શન, તમારા વાયરસ ઇન્ફેક્શન અને સિરિયસ ઇફેક્ટ્સથી તમને બચાવવામાં હેલ્પ કરે. So that booster dose, it is almost same as a vaccination, but it is an additional dose which help to improvise or increase the antibody level in your body. તો બુસ્ટર ડોઝ સેમ જ છે, વેક્સિન જ છે એક જાતની, પણ એ બુસ્ટર ડોઝ તમારા બોડીમાં જ્યારે એન્ટીબોડીનું લેવલ ઓછું થવાની પોસિબિલિટી હોય એ ટાઈમે તમને હેલ્પ કરીને એન્ટીબોડીનું ફોર્મેશન વધારે કરશે, અને વાયરસની સિરિયસ અને સાઇડ ઇફેક્ટની સામે તમને પ્રોટેક્શન આપશે. તમારો બીજો ક્વેશ્ચન છે કે હાઉ ઇફેક્ટિવ ઇટ કેન બી કન્સિડર્ડ. સો યસ, ઓબ્વિયસલી ઇટ ઇઝ હેલ્પફુલ. વેક્સિનેશનને ઓવરઓલ આપણે જે વર્લ્ડમાં જે ઇમ્પેક્ટ થઈ છે, જો આ વેક્સિન આપણને આટલી ઝડપથી ના મળી હોત તો આનું રિઝલ્ટ તો આપણે વિચારવું જ આપણા માટે, ઇટ વોઝ અ વેરી ડેન્જરસ અને ડ્રેડફુલ.
તો વેક્સિનેશનની 100% ઇફેક્ટ છે, પણ એ ઇફેક્ટને કઈ રીતે જોવી એ જરૂરી છે. કેમ કે વેક્સિનેશન એવી કોઈ ગેરંટી નથી આપતું કે તમને ઇન્ફેક્શન નહીં થાય, પણ વેક્સિનેશન વિલ હેલ્પ કે તમારા બોડીમાં કોઈ સિરિયસ કે એડવર્સ ઇવેન્ટથી તમને પ્રિવેન્ટ કરવામાં હેલ્પ કરે છે. કોઈ વેક્સિનેશન 100% ઇફેક્ટિવ નથી હોતી. સો ડોન્ટ થિંક દેટ કે વેક્સિનેશન ઇઝ 100% ઇફેક્ટિવ, બટ એ તમારા બોડીમાં એન્ટીબોડી ડેવલપ કરી અને સિરિયસ ઇફેક્ટથી તમને બચાવશે. દાખલા તરીકે તમને ઓક્સિજનની રિક્વાયરમેન્ટ થવાના ચાન્સીસ ઓછા કરશે વેન્ટિલેટર પર, અથવા તો બાયપેપ, અથવા તો બીજી કોઈ આઈસીયુમાં હોસ્પિટલાઇઝેશનના ચાન્સીસ તમને ઓછા કરી આપશે. સ્પેશિયલી જો પેશન્ટોમાં કોમોર્બિડ કન્ડિશન હોય, દેટ મીન્સ કે ઓલ્ડર એજ, ડાયાબિટીસ, હાઇપરટેન્શન, કોઈ કિડની ડિઝીઝ, લોંગ સ્ટેન્ડનું લંગ ડિઝીઝ કે અન્ય કોઈ ડિઝીઝમાં, કે જે લીવર ડિઝીઝ કે આ ટાઈપના ડિઝીઝમાં જ્યારે તમારા બોડીની ઇમ્યુનિટી પાવર એટલો સ્ટ્રોંગ નથી, એ ટાઈમમાં આ વેક્સિન એ સિરિયસ ઇફેક્ટથી બચવા માટે બહુ જ મોટું કામ કરેલું છે. સો આઈ વુડ સજેસ્ટ કે દરેક વ્યક્તિએ બુસ્ટર ડોઝ માટે વિચારવું જોઈએ અને લેવું જ જોઈએ. થેન્ક યુ ડોક્ટર. હવે આપણે ઓલરેડી ચર્ચા કરી કે ઓમિક્રોન ફેલાય છે, વધારે ફેલાય છે, તો સિવિયરિટીનું રેશિયો શું છે? એક અંદાજે તમે આપણા વ્યુઅર્સને બતાવી શકો કે સિવિયર પેશન્ટ્સ કેટલા ડિટેક્ટ થાય છે ઓમિક્રોનમાં? See, that is a nice question because it has been directly linked to its effect. કે જે ડેન્જરસ લેવલ જે તમે કહો છો ને એની જોડે ડાયરેક્ટલી લિંક છે કે ઓમિક્રોન અને ડેન્જરસ કેટલું છે અને એનાથી કેટલી સિવિયરિટી છે. તો એઝ કમ્પેર ટુ અધર વેરાયન્ટ, ડેલ્ટા કહો કે બીજા જે એના વેરાયન્ટ પહેલા આવી ગયેલા છે, એની કમ્પેરિઝનમાં ઓમિક્રોનની સિવિયરિટી નથી જોવા મળતી. અમારા ક્લિનિકલ પ્રેક્ટિસમાં અમે લોકોએ જોયું છે કે ઓમિક્રોન વાયરસ સામાન્ય શરદી, ખાંસી અને તાવની ઇફેક્ટ સૌથી વધારે હોય છે, જે રેસ્પિરેટરી ઇન્વોલ્વમેન્ટ એટલે લંગમાં ઇન્ફેક્શન થવું, ન્યુમોનિયા થવું, એવા ચાન્સીસ કમ્પેરેટિવલી ઓમિક્રોનમાં ઓછા જોવા મળે છે. અને એ કમ્પેરેટિવ ડેલ્ટા વાયરસમાં વધારે હતા, જે સેકન્ડ ફેઝ અને ફર્સ્ટ ફેઝમાં આપણે ઓબ્ઝર્વ કર્યું છે, પણ થર્ડ ફેઝમાં એનો રેશિયો ખાસો એવો ઓછો છે એઝ કમ્પેર ટુ ફર્સ્ટ એન્ડ સેકન્ડ વેવ. થેન્ક યુ ડોક્ટર. હવે હું રિક્વેસ્ટ કરીશ કે સિમ્પ્ટોમેટોલોજી, આ 3 જે વેરિયન્ટ્સ છે આપણા પાસે, એમાં ડિફરન્સ શું છે એના સિમ્પ્ટોમેટોલોજીના? ઓનેસ્ટ આન્સર કે હા, કોઈ બી વેરાયન્ટમાં સિમ્પટમ્સમાં કોઈ જ ડિફરન્સ નથી હોતો. દે બિહેવ લાઈક સેમ. શરદી, ખાંસી, નાકમાંથી પાણી પડવું, છીકો આવવી, હેડેક, ગીડીનેસ, શ્વાસ લેવામાં તકલીફ થવી, અને અમુક કેસમાં ડાયેરિયા, અને અમુક કેસમાં જે એક્સ્ટ્રા પલ્મોનરી, દેટ મીન્સ કે અમુક પેશન્ટને ન્યુરોલોજિકલ સાયન્સ કે એવા બહુ પણ ઓછા પેશન્ટોમાં આટલા સિમ્ટમ્સ જોવા મળે છે. અને આ સિમ્ટમ્સમાં વેરાયન્ટ પ્રમાણે કોઈ સિમ્પ્ટોમેટોલોજીમાં ચેન્જ નથી થતો. સો તમે વેરાયન્ટ સિમ્પ્ટોમેટોલોજી પરથી ડિફરન્શિએટ નહીં કરી શકો કે પેશન્ટને કઈ ટાઈપનું સ્ટ્રેન હોઈ શકે. તો ઓમિક્રોન તો એટલું ડેન્જરસ નથી એ આપણે સમજી શકીએ છીએ મોસ્ટ ઓફ ધ પેશન્ટ્સમાં. એવું નથી કે 100% પેશન્ટ્સને કંઈક નહીં થાય, હોઈ શકે છે, પણ એટલું સિવિયર નથી આપણે સમજી શકીએ છીએ. પણ જો લંગ ડિસીઝથી કોઈ પીડાઈ રહ્યું છે, કોઈ લંગ ડિસીઝ ઓલરેડી એમને છે, તો એમના માટે ઓમિક્રોનનું શું ઇમ્પેક્ટ રહેશે? So again, you have hit to the point because કે કોવિડ માં સૌથી વધારે ઇમ્પેક્ટ એ લોકોને થાય છે કે જેને કોઈ અંડરલાઇંગ ડિઝીઝ હોય. એઝ આપણે વાત કરી હમણાં કે અંડરલાઇંગ લંગ ડિઝીઝ સિવાય ઇવન હાર્ટ ડિઝીઝ, ડાયાબિટીસ, બ્લડ પ્રેશર કે અન્ય કોઈ ડિઝીઝમાં થવાની શક્યતા એની સિવિયરિટી વધારે હોય છે. સિમિલરલી સ્પેશિયલી ફોર લંગ ડિઝીઝ, તો લંગ ડિઝીઝમાં વી હેવ સીન ઇન ફ્યુ પેશન્ટ, થોડાક પેશન્ટોમાં અંડરલાઇંગ લંગ ડિઝીઝ કોઈક વાર થોડુંક અપડાઉન થવાના ચાન્સીસ રહે છે. ફોર એક્ઝામ્પલ અસ્થમા, COPD, ILD, ઇન્ટરસ્ટિશિયલ લંગ ડિઝીઝ, આ ટાઈપના પેશન્ટોમાં જ્યારે કોવિડનું ઇન્ફેક્શન થાય છે ત્યારે દે આર ઓન લિટલ બીટ ઓન અ હાયર રિસ્ક એઝ કમ્પેર ટુ નોર્મલ પેશન્ટ. આઈધર નોર્મલ પેશન્ટ કે જેને લંગ ડિઝીઝ છે અને કોવિડ નથી થયો, એની કમ્પેરિઝનમાં પણ આ ટાઈપના પેશન્ટોમાં જ્યારે કોવિડનું ઇન્ફેક્શન થાય છે ત્યારે વધતા ઓછા અંશે એ અંડરલાઇંગ લંગ ડિઝીઝની સિવિયરિટી પણ થોડીક વધતી હોય છે.
એનો મતલબ કે કોવિડ થવાથી થોડુંક અસ્થમા જે અંડરલાઈંગ હોય એનું એક્ઝાસર્બેશન એટલે એનો અસ્થમાનો એટેક જે આપણે કહીએ છીએ એ આવવાની શક્યતા રહેતી હોય છે. અથવા તો કોઈ સીઓપીડી કે જે આઈએલડીના પેશન્ટો હોય એમાં પણ શ્વાસમાં તકલીફ વધવી અને એ સિવિયરિટી થોડીક વધારે થવાના ચાન્સીસ ઇવન ઓમિક્રોનમાં પણ પોસિબલ છે. ડોક્ટર, ડાયગ્નોસ્ટિક મોડાલિટી શું હોય છે અને એ અવેલેબલ છે ડાયગ્નોસ્ટિક મોડાલિટી? કોવિડના ડાયગ્નોસિસ આઈધર તમે કોઈ બી સ્ટ્રેન બોલો, પણ કોવિડનું ડાયગ્નોસિસ ડિફરન્ટ મેનરથી થતી હોય છે. સૌથી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ અને ધ ડાયગ્નોસ્ટિક અને ઇઝીલી અવેલેબલ છે ધેર આર ટુ. દેટ ઇઝ અ નેઝલ સ્વેબ. નાકમાંથી આપણે સ્વેબ લઈ અને ઓરોફેરેન્ક્સમાંથી સ્વેબ લઈ અને આપણે એનો ટેસ્ટ કરતા હોઈએ છીએ. તેને પીસીઆર ટેકનિક કહેવાય છે. એ બે રીતે થાય છે. એક રેપિડ એન્ટીજન, જેનું રિઝલ્ટ આપણને 10 થી 15 મિનિટમાં મળી જતું હોય છે. દેટ ઇઝ રેપિડ એન્ટીજન. અને એનો બેનિફિટ છે કે બહુ અર્લી અને સ્પીડમાં આપણને એનું રિઝલ્ટ મળે છે. સો અમુક ડિસિઝન લેવા માટે તે હેલ્પફુલ થાય છે. દાખલા તરીકે કોઈ પેશન્ટને સર્જરીમાં લેવાનું હોય, કોઈ પેશન્ટને એડમિશનની રિક્વાયરમેન્ટ હોય અને ઇનિશિયલ ડાયગ્નોસિસ આપણને રેપિડલી મળી જાય. પણ એ 100% શ્યોર નથી હોતું. સમટાઈમ્સ ઇટ મિસ ફ્યુ નંબર ઓફ પેશન્ટ. તો ધ સેકન્ડ પોઈન્ટ કમ ઇઝ અ RT-PCR, and that is your COVID-19 RT-PCR swab. That means that they more confirmatively and it identify with like a little bit of time, but it is also the diagnostic for COVID-19. આ બધામાં તમારું કઈ રીતે ટેસ્ટ લેવાય છે, કઈ જગ્યાએથી સેમ્પલ કલેક્ટ થાય છે, સેમ્પલ લેવાની ટેકનિક શું છે, કયા મીડિયામાં તમે કેટલા ટાઈમમાં એને લેબ સુધી પહોંચાડો છો, તે બધાનું જ એની પર ઇફેક્ટ આવતી હોય છે. બટ દે આર રિઝનેબલી ગુડ ટેસ્ટ એન્ડ દેટ ગીવ અ વેરી ગુડ આન્સર ટુ ફોર ધ ડાયગ્નોસિસ. That is one thing. Second thing is that blood investigation, and third thing is a radiological investigation, which sometimes help to diagnosis, not to diagnose, but to add on a diagnosis. સો ડોક્ટર, ઘણા ફ્રેન્ડ્સ આપણા જોઈએ છે, અમે રિલેટિવ્સ છે, ફ્રેન્ડ્સ છે, જે લોકો થોડાક સિવિયર હોય છે કે પછી ઘરે બી ઠીક થઈ જાય છે ડિટેક્ટ થતા જ. પણ થોડાક મારા ફ્રેન્ડ્સ એવા છે જેમને ડોક્ટરે બ્લડ રિપોર્ટ કરવાનું કીધું છે. તો આ બ્લડ રિપોર્ટનું શું કનેક્શન કોવિડ સાથે? See, there is no direct connection. Blood report will not, tell you the diagnosis of COVID-19. It help you to identify possible severity. That means, for example, CBC છે, જે complete blood count છે, hemoglobin count છે, differential leukocyte count છે, કે તમારા શ્વેત કણોનું કાઉન્ટ કહો, એમાં અમુક લિમ્ફોસાઇટ છે, એમાં ઇઓસિનોફિલ છે, આ બધાના કાઉન્ટ એ તમને સિવિયરિટી હેલ્પ કરવામાં મદદરૂપ છે, એમાં હેલ્પ કરશે. અનધર છે CRP છે, અમુક LDH છે, ડી ડાયમર છે. તો એ એના અમુક કોમ્પ્લિકેશનમાં હેલ્પ કરે છે કે કોવિડ હોય એ પેશન્ટોમાં એનું વેલ્યુ ઇમ્પોર્ટન્ટ થાય. સો ઓબ્વિયસલી યસ, અમુક બ્લડ રિપોર્ટ એ કરવા જરૂરી છે અને એ રિપોર્ટ પરથી પેશન્ટની સિવિયરિટી કઈ છે, એસોસિએટેડ બીજી કોઈ કોમ્પ્લિકેશન છે કે નહીં, એ જાણવા માટે હેલ્પફુલ થઈ શકે. થેન્ક યુ ડોક્ટર. HRCT આ એક ટર્મ છે જે બહુ સાંભળવા મળ્યું છે. તો આ ટર્મ એકચ્યુઅલી છે શું, અને શું બધા કોવિડ પેશન્ટ્સને કરાવવું જરૂરી છે, પછી કોણે કરાવવું જોઈએ HRCT? HRCT is, that means કે high resolution CT scan of lung. That is HRCT. That is a CT scan of lung. HRCT સેકન્ડ ફેઝ, થર્ડ ફેઝમાં બહુ વાઇડલી યુઝ થયું છે અને many times it used to diagnosis COVID-19. But I really tell you that it is not the diagnosis for it. It help you, it tell you, it increase your diagnostic yield. તમારું એ diagnosis કરવામાં helpful થશે, પણ it is not 100% diagnosis. So that I agree that every patient should not go for HRCT. And HRCT requirementની એક ટાઈમ હોય છે. સમટાઈમ્સ વી ડુ ઇટ on a specific patient on a specific time. પહેલા દિવસે HRCT કરી નાખવાથી કંઈ અમુક જરૂરત નથી હોતી. ડિપેન્ડ્સ અપોન પેશન્ટ્સ કન્ડિશન વી હેવ ટુ ડિસાઇડ. પેશન્ટનું ઓક્સિજનનું લેવલ કેટલું છે, પેશન્ટને કમ્પ્લેન શું છે, કેટલા દિવસથી કમ્પ્લેન છે. સો નંબર 1, HRCT બધા જ પેશન્ટમાં રિક્વાયરમેન્ટ નથી હોતી. નંબર 2, HRCTનો એક પર્ટિક્યુલર ટાઈમ હોય છે કે ત્યારે તમે કરો તો જ તમને વધારે હેલ્પફુલ થાય છે. નંબર 3, HRCTના ડાયગ્નોસિસથી ટ્રીટમેન્ટમાં વધારે ફરક નથી પડતો. સો દેટ્સ વાય ઇટ ઇઝ અગેન અ રીઝન કે દરેક પેશન્ટમાં ના કરવું જોઈએ.
And especially in this wave, we are seeing very milder form of patients. So we are using extremely less number of patient, less number of HRCT to go for HRCT in this wave. સો ડોક્ટર, આપણે ઓલરેડી વાત કરી ચૂક્યા છે કે કોવિડના સિમ્ટમ્સ બહુ માઇલ્ડ થઈ ગયા છે, એની સિવિયરિટી બહુ માઇલ્ડ થઈ ગઈ છે, અને ઘણા બધા આપણા વ્યુઅર્સ છે અને ઘણા બધા લોકો છે જે લોકો ઘરે જ હોમ આઇસોલેશનમાં જ ઠીક થઈ જાય છે. તો એમના માટે ડોક્ટર તમારી શું સલાહ રહેશે કે કેવી રીતે સારી રીતે હોમ આઇસોલેશન કરવીને જલ્દીથી ટ્રીટ થઈ જવું? This is a perfect question, and I would say it is the most important question in this wave and the third wave. સો હોમ આઇસોલેશન, મોસ્ટ ઓફ ધ પેશન્ટ અમે લોકો જે ઓપીડીમાં જે જોઈએ છીએ એનામાંથી મેજોરિટી પેશન્ટને હોમ આઇસોલેશનનું સજેસ્ટ કરતા હોઈએ છીએ, ડિપેન્ડિંગ અપોન ધ પેશન્ટ્સ કન્ડિશન. હોમ આઇસોલેશન માટે પેશન્ટને ઘરે કોઈ એવું આઇસોલેશન થઈ શકે, અલાયદા રૂમમાં રહી શકે એની વ્યવસ્થા હોવી જરૂરી છે, જેથી કરીને બીજા ફેમિલી મેમ્બર્સને ઇન્ફેક્શન ના થાય. ધેટ ઇઝ વન. સેકન્ડ પોઈન્ટ ઇઝ દેટ કે હોમ આઇસોલેશનમાં સામાન્ય ટ્રીટમેન્ટ જે લઈ શકે એવા પેશન્ટોને હોમ આઇસોલેશનની જરૂરત હોય. કોઈ પેશન્ટને જેને ઓક્સિજનનું લેવલ ઓછું હોવું, અથવા તો જેને પરસિસ્ટન્ટ તાવ રહેવો, અથવા તો પરસિસ્ટન્ટ ખાંસી રહેવી અને મેડિસિન લેવા છતાં બી ઇમ્પ્રુવમેન્ટ ના થતું હોય, એવા પેશન્ટને જ અમે લોકો હોસ્પિટલાઇઝેશનની સલાહ આપીએ છીએ. મોટાભાગના પેશન્ટો કે જેને કોમોર્બિડિટી નથી, તે મેજોરિટી પેશન્ટ હોમ આઇસોલેશન અને હોમ ટ્રીટમેન્ટથી ઇમ્પ્રૂવ થઈ જતા હોય છે. હોમ આઇસોલેશનમાં સૌથી વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે ઘરે તમારે એનું મોનિટરિંગ કરવું. સો મોનિટરિંગ ઇઝ અ કી ટુ અર્લી આઇડેન્ટિફિકેશન ઓફ એની ઓનગોઈંગ એડવર્સ ઇવેન્ટ. દેટ મીન્સ કે ઘરે અમે લોકો અમુક રેડ ફ્લેગ સાઇન, વોટ આઈ ટેલ દેટ દેર ઇઝ અ રેડ ફ્લેગ સાઇન, દેટ મીન્સ કે ઇટ રેઝ યોર આઈબ્રોઝ દેટ ઇઝ સમથિંગ ઇઝ ગોઈંગ રોંગ. તો વોટ આર ધે? અને એ ટાઈમે તમારે વિચારવું જોઈએ કે આઈ નીડ ટુ ગો ટુ કન્સલ્ટ અ ડોક્ટર ઓર પલ્મોનોલોજિસ્ટ ટુ હેવ સમથિંગ રોંગ ઇન માય બોડી. So what are the red flag sign? Number one is a reduction in oxygen level. ઘરે ઓક્સિજન લેવલ તે પલ્સ ઓક્સીમીટર કહેવાય છે. ઇટ ઇઝ વેરી સિમ્પલ, બહુ જ સસ્તું અને સિમ્પલ ફોર્મ છે તમારી જાતે મોનિટર કરવા માટેનું. ઓક્સિજનનું લેવલ ઘરે મોનિટર કરતા રહેવું જોઈએ. તમારા બેઝલાઇન ઓક્સિજનના લેવલથી જો એ ડ્રોપ થવાનું ચાલુ થાય તો એ તમારી વરીસમ કહેવાય. જનરલી જે હેલ્ધી ઇન્ડિવિજ્યુઅલ્સ હોય એમાં 97 to 98, 99નું આપણે લેવલ આવતું હોય છે. જો એ લેવલ ઓછું થાય તો આપણે ચિંતાનો વિષય કહેવાય. આ ઉપરાંત સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે 6 મિનિટ વોક. 6 મિનિટ ચાલ્યા, 5 થી 6 મિનિટ તમે વોક કરો તમારી સ્પીડથી તમારા ઘરમાં, અને ફરીથી તમે ઓક્સિજન લેવલ ચેક કરો. બેઝલાઇન ઓક્સિજનના લેવલથી જો 3 to 4% કરતાં બી વધારે જો એ ડ્રોપ થાય, દેટ મીન્સ કે તમારા બોડીમાં લંગ્સમાં કશીક ઇફેક્ટ છે કોવિડની, કે જે મે બી ન્યુમોનિયા ઓર ઓક્સિજનનું લેવલ ઓછું થાય છે. ધીસ ઇઝ અનધર મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ રેડ ફ્લેગ સાઇન. નંબર 3, લાંબો ટાઈમ સુધી તમારો ફીવર રહે, 4-5 દિવસ, 3-4 દિવસ થયા પછી બી ફીવર રહે, અથવા તો કોઈ નવું સિમ્ટમ્સ ડેવલપ થાય. દેટ મીન્સ કે પહેલા ફીવર નહોતો અને હવે ફીવર થવાનો ચાલુ થયો છે, અથવા તો ફીવર મટતો નથી, મેડિસિન લીધા 3-4 દિવસ થયા પછી ફીવર મટતો નથી. થર્ડ નંબર ઇઝ દેટ પરસિસ્ટન્ટ કફ, ખાંસી લાંબા સમય સુધી રહેવી, અથવા તો ખાંસીમાં સાથે જોડે કફ આવવો, વ્હાઇટિશ યુલોઇશ કલરનું કફ બહાર નીકળવો, અને અમુક પેશન્ટોમાં ખાંસી જોડે લોહી પણ બહાર આવતું હોય છે. તો આ મેજર સાઇન છે કે જે રેસ્પિરેટરી સાઇન, કે જેના માટે તમારે કોઈ ડૉક્ટરનો કન્સલ્ટ કરવો જોઈએ જો તમે હોમ આઇસોલેશન હો તો. અથવા તો અનધર બીજું કોઈ સાઇન છે, ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ ન્યુરોલોજિકલ પ્રોબ્લેમ કે કોઈ એવા કોઈ પ્રોબ્લેમ જો ડેવલપ થાય તો ડૉક્ટરનો કોન્ટેક્ટ કરવો જોઈએ. તો જેટલા બી આપણા ફ્રેન્ડ્સ અને વ્યુઅર્સ જે આ જોઈ રહ્યા છે, તમે હોમ આઇસોલેશનમાં હશો, સારી રીતે ટ્રીટ થઈ રહ્યા હશો, પણ જો આવા સાઇન્સ દેખાય તો તરત જ તમારા પલ્મોનોલોજિસ્ટ, તમારા ડૉક્ટર જે હોય એમને મળો એવી અને ટ્રીટમેન્ટ લો. તો લેટ કરવું એ સારું નથી. ડૉક્ટર, મૂવિંગ ટુ ધ નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. પોસ્ટ કોવિડ અને લોંગ કોવિડ, આ બે ટર્મ્સ સાંભળવા મળે છે. તો આ ટર્મ શું છે ડૉક્ટર, પોસ્ટ કોવિડ અને લોંગ કોવિડ? પોસ્ટ કોવિડ ઓર લોંગ કોવિડ બંને એક જ વસ્તુ છે. This is most important things which I feel in a COVID scenario, starting from the first wave to till now. મને એવું લાગે છે કે કોવિડ ને લીધે સમથિંગ દેર ઇઝ હેપનિંગ ઇન ધ લંગ વિચ મે કેરી ફોરવર્ડ ઇન ફ્યુ પેશન્ટ. હું સિમ્પ્લિફાય કરું તો પોસ્ટ કોવિડ, લોંગ કોવિડ, દેટ મીન્સ કે સામાન્ય માણસ માટે સમજવાની વસ્તુ છે કે કોવિડ થયા પછી અમુક પેશન્ટોને
કોઈક પ્રોબ્લેમ્સ જો પરસિસ્ટન્ટ રહે તો એ પોસ્ટ કોવિડ અથવા લોંગ કોવિડમાં જતું હોય છે. અમુક પેશન્ટોને કોવિડની ઇફેક્ટ ગયા પછી પણ પ્રોબ્લેમ્સ રહેતા હોય છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, ઘણા પેશન્ટોને વારંવાર પછીથી ઇન્ફેક્શન થવાના ચાન્સીસ હોય છે. ફંગલ ઇન્ફેક્શન, મ્યુકરમાઇકોસિસ આપણે સાંભળ્યું, એ ઉપરાંત બીજા બ્લેક ફંગસ, વ્હાઇટ ફંગસ, બહુ કલરવાળા ફંગસ આવ્યા. સો સમથિંગ ઇઝ ફંગલ ઇન્ફેક્શન, બ્રોડ ટર્મિનોલોજી. કોઈ બી ફંગલ ઇન્ફેક્શન કહો, કોઈ બેક્ટેરિયલ ઇન્ફેક્શન છે, ઇવન ટ્યુબરક્યુલોસિસ બી અમે લોકોએ જોયું છે કે કોવિડને લીધે ઇમ્યુનિટી ડાઉન થવાથી ટ્યુબરક્યુલોસિસ પણ એટલું કોમનલી જોયેલું છે અમે લોકોએ સેકન્ડ વેવ, ફર્સ્ટ વેવમાં. That is also called as post-COVID. That means COVID થયા પછીની problems. So one is a infection, any infection, lung infection, kind this, pneumonia થવું અથવા તો તાવ આવવો, ખાંસી આવી, કફ પડવો વગેરે વગેરે. That is the infection. Even after COVID, I'm discussing. Number 2 is a pulmonary fibrosis. Very disastering disease અને કોવિડ થયા પછી બી જે લંગ્સમાં અમુક ચેન્જીસ થાય છે અને એના પછી જ્યારે બોડી હિલિંગ ફેઝમાં આવે છે ત્યારે ફાઇબ્રોસિસ એટલે હાર્ડ થોડુંક સ્ટ્રક્ચર થઈ રહ્યું હોય છે લંગ્સનું, જે યુઝઅલી નોર્મલ અને સોફ્ટ હોવું જોઈએ. તો એ હાર્ડ સ્ટ્રક્ચર જ્યારે ડેવલપ થાય છે, ઇટ કોલ્ડ એઝ પલ્મોનરી ફાઇબ્રોસિસ. દેટ ઇઝ કોલ્ડ એઝ પોસ્ટ કોવિડ પલ્મોનરી ફાઇબ્રોસિસ, પોસ્ટ કોવિડ આઈએલડી. ઘણા બધા લિટરેચર છે, તમે ઇફ યુ સર્ચ ઇન અ નેટ, સો દેટ ઇઝ અનધર થિંગ. એ પોસ્ટ કોવિડ પલ્મોનરી ફાઇબ્રોસિસ છે. થર્ડ થિંગ ઇઝ દેટ કે ઘણા લોકોને ઓબ્સ્ટ્રક્ટિવ એરવે ડિઝીઝ કે ઘણા લોકોને થોડાક અસ્થમા જેવા સિમ્ટમ્સ પણ ડેવલપ થતા હોય છે. કોવિડ થયા પછી ઘણા લોકોને શ્વાસ લેવામાં તકલીફ થવી, ખાંસી, અને એ પણ લાંબા સમય સુધી રહેતું હોય છે. દેટ ઇઝ અનધર થિંગ. અને ઘણા લોકોને અંડરલાઇંગ જે લંગ ડિઝીઝ હોય છે, જે તમે પોઈન્ટ આઉટ કરેલું પહેલાં, કે એ વર્સન થતો હોય છે અને એને કંટ્રોલમાં કરવો જરૂરી રહે છે. તો ધીઝ આર 5 પોઈન્ટ વિચ ઇઝ પોસિબલ ટુ ડેવલપ ઇન અ પોસ્ટ કોવિડ. આ ઉપરાંત પલ્મોનરી ઇમ્બોલિઝમ એટલે થ્રોમ્બસ થઈ જવું, હાર્ટ ફેફસાની જે લોહી લજીતની નળી હોય તેમાં બ્લોકેજ થવું, અથવા તો અમુક પેશન્ટોને કાર્ડિયક કોમ્પ્લિકેશન પણ કોવિડ થયા પછી પોસિબલ છે. જેના માટે આપણે ઇન ધીસ ઓલ્સો પોસ્ટ કોવિડ પણ એક એવો ગ્રુપ ઓફ પેશન્ટ્સ છે કે જેના માટે પર્ટિક્યુલરલી પોસ્ટ કોવિડ ઓપીડી પણ રિક્વાયરમેન્ટ હોય છે, રન થતી હોય છે, અને એના માટે પ્રોપર ટ્રીટમેન્ટ પણ ઓપ્શન્સ અવેલેબલ હોય છે. Team of doctors are more important in post-COVID patient to identify the problem, to judge the magnitude of problem and to treat the problem. અમુક પેશન્ટો એવા છે કે જેને કોવિડ પત્યા પછી પણ લાંબા ટાઈમ સુધી ઓક્સિજનની રિક્વાયરમેન્ટ થયેલી છે, પણ ગ્રેજ્યુઅલી ઇવેન્ચ્યુઅલી મેની પેશન્ટ, મોસ્ટ ઓફ ધ પેશન્ટ હેવ ઇમ્પ્રુવડ. ઇન્ફેક્શન કંટ્રોલ માટે ન્યુઅર મોડાલિટી ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન્સ આપણી પાસે અવેલેબલ છે. ફિઝિયોથેરાપીની રિક્વાયરમેન્ટ હોય ટુ ફોર લંગ ફાઇબ્રોસિસ અને ઓબ્સ્ટ્રક્ટિવ એરવે ડિઝીઝ માટે, તે પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે અને અવેલેબલ હોય છે. ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે other modality like cardiac surgeons, cardiothoracic surgeons sometimes, because some complication which may require surgery as well. Other problem is that sometimes vascular surgery requirement. So all teamwork is important in post-COVID. So it is very important post-COVID because afterwards this, challenging scenario come, and at the time, but we have to prepare ourselves for post-COVID rather than waiting for the scene to come. થેન્ક યુ સો મચ ડોક્ટર. તમે ખૂબ જ ડિટેલમાં બધા ક્વેશ્ચન્સના આન્સર આપ્યા છે અને આઈ એમ શ્યોર દેટ આપણા જેટલા બી વ્યુઅર્સ છે એમને બહુ જ ઇન્ફોર્મેશન મળી છે આ લાઈવ વડે, અને એ યુઝફુલ રહેશે એમના માટે, એવું મને ખાતરી છે. તો થોડાક આપણા પાસે વ્યુઅર્સ ક્વેશ્ચન્સ છે, જે આપણા વ્યુઅર્સ છે એમને પૂછેલા ક્વેશ્ચન્સ છે ડોક્ટર, તો એ તરફ આપણે થોડાક જઈએ. વિપિન ગોરાના આપણા સાથે છે, એ પૂછે છે વોટ આર ધી મોસ્ટ કોમન ડિસ્ટિંગ્વિશ્ડ ફેક્ટર્સ બિટવીન ફ્લુ એન્ડ કોવિડ. તો ફ્લુ અને કોવિડને આપણે ડિફરન્સિએશન કેવી રીતે કરવું, એ ક્વેશ્ચન છે. ઓકે, સો હિયર આઈ વુડ સે કે ફ્લુ એટલે સામાન્ય શરદી ખાંસી, જે આપણે અત્યાર સુધી કોવિડ પહેલા સુધી આપણે રૂટીનલી એવરી યર અને વિન્ટર સિઝનમાં જોતા હતા, એ તમે કહેવા માંગો છો. અને COVID-19 એટલે હાલની કન્ડિશન. ઓકે, સો સામાન્ય રીતે COVID-19 પણ એક ટાઈપનું વાયરસ જ ઇન્ફેક્શન છે અને ફ્લુ પણ એક જાતનું વાયરસ ઇન્ફેક્શન છે. તો મોટાભાગના સિમ્ટમ્સ સેમ જ હોય છે, પણ ફ્લુમાં સિમ્ટોમ જે હોય છે તે માઇલ્ડર ફોર્મમાં હોય છે. દેટ મીન્સ કે શરદી ખાંસી 2-5 દિવસ રહેતી હોય છે અને ઓટોમેટિકલી ઇમ્પ્રૂવ થતું હોય છે. જ્યારે લંગમાં ઇન્વોલ્વમેન્ટ થવું, ન્યુમોનિયા થવું, શ્વાસમાં તકલીફ થવી, ખાંસીમાં લોહી આવવું, આ બધા સિમ્ટમ્સ અમે લોકો ફ્લુમાં નહોતા ઓબ્ઝર્વ કરતા, જે પર્ટિક્યુલરલી કોવિડમાં વધારે જોવા મળે છે કમ્પેરેટિવલી. સો ઓવરઓલ સિમ્ટમ્સ આર સેમ, બટ સિવિયરિટી મોર ઇન કોવિડ એઝ કમ્પેર ટુ ફ્લુ. Thank you, doctor. Moving to the next question.
Miss Bhavna Nahata પૂછે છે, Hi, I want to know how can we travel safely in trains and airplanes as they are closed areas? તો બહુ કોમન ક્વેશ્ચન છે અને બધા વ્યુઅર્સને આ ક્વેશ્ચન હશે જ. Yeah, so government also trying to do for that કે restriction કરે છે કે ટ્રાવેલિંગમાં ફ્લાઇટમાં તમે જાઓ તો એક સીટની બે મિડલ જે રો હોય છે એ લોકો એને બેન કરે છે. So there is a basic thing, follow the basic rule. One is mask, if possible to use the shield, face shield. Third is use kit or gown when you are traveling to prevent direct. અમે લોકો જ્યારે ઓપીડીમાં બેસતા હોઈએ છીએ કોવિડની પેશન્ટો જોવામાં કોઈ વખત હોય અથવા રાઉન્ડ્સ લેવા માટે જતા હોઈએ ત્યારે વી ઓલ્સો યુઝ સમટાઇમ્સ ગાઉન વિચ હેલ્પ ટુ કે વિચ જે ડાયરેક્ટ કોન્ટેક્ટ તમારો પ્રિવેન્ટ કરે. સો યુ કેન યુઝ ઇટ which is very available in aeroplane and as well they give an option to you, તો that gown use કરી શકો. Third is a sanitizer with alcohol based sanitizer, and distance 6 feet distance, which is difficult to maintain every time, but at least you can do this mask and facial and all, but 6 feet distance is if you can maintain, that is good. Thank you, doctor. Moving on to the next question. Miss Hiral Shah છે આપણા જોડે. એ પૂછે છે, can someone test negative and later positive on a viral test for COVID-19? Yes, possible, it is possible. See, depend upon how did you did the first test. If it is done by rapid antigen, તો આપણે વાત કરી, આપણે ડિસ્કશન કરેલું કે રેપિડ એન્ટીજન નેગેટિવ હોવા છતાં બી આરટીપીસીઆર પોઝિટિવ આવી શકે. દેટ ઇઝ વન. અને બીજી વસ્તુ છે કે તમે હાઉ ધ ટેસ્ટ વોઝ ડન એ બી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. કે તમે ક્યાંથી સેમ્પલ કલેક્ટ કર્યું છે, કેટલો ટાઈમમાં તમે લેબોરેટરીમાં પહોંચાડ્યું છે, કઈ રીતે એનું પ્રોસેસ થયું છે. અને એટ ધ સેમ ટાઈમ ઇટ ઇઝ પોસિબલ કે પહેલું નેગેટિવ હતું, વચ્ચે તમારું એક્સપોઝર થયું અને પછી પોઝિટિવ આવ્યું. સો ઇટ ઇઝ પોસિબલ, યસ. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન મિસ્ટર અશોક શાહ છે આપણા સાથે. એ પૂછે છે, આફ્ટર કોવિડ પોઝિટિવિટી વેન વી, અચ્છા, તો બૂસ્ટર ડોઝ ક્યારે લેવું? પોઝિટિવ થઈ ગયા પછી બૂસ્ટર ડોઝ ક્યારે લેવું? એ ક્વેશ્ચન. Yes, so there is a guideline for that. See, government guideline says કે second dose ના 90 days પછી booster dose લેવું જોઈએ. Okay, so same will say, I would say કે positive COVID, that means you have taken a vaccine. તો that means કે even after COVID positive હોય, તમારું second dose જો તમારું અત્યારે તમે second dose લીધા પછી બી જો COVID positive થયું હોય, તો it is like a behave like a booster dose. So you wait. The answer is still not clear for the booster dose, those who have a infection after second COVID vaccine. But I would prefer that at least 3 months you should wait. Okay, so 3 months is the general timeline. Yeah, because still there is, see, after second dose of COVID vaccine, those who are infected or COVID positive patient, in those patients, still there are not, evidence or the not strict guideline when they should go for a booster dose. So yes, it is just behave as like a booster dose. You have already infected. If you take, that is fine. Ideally, you should do a antibody level. If your antibody level are in an acceptable range, then you can wait. It's like. Okay, doctor. Okay. So we move on to the next question. Mr. Praveen Naya asks, will Omicron relapse? Omicron relapse થઈ શકે છે, doctor? So it's a future. There is nothing, we can't comment on anything, on future aspect of COVID, because the virus is so smart, it's changing itself. So you can't say it will be replaced, relapse or not. But yes, there is possible different strain can come, and even Omicron can come with some different strain or some minor change in the structure. So you can't say no. Thank you, doctor. Moving on to the next question. Miss Mehal Patel wants to know, I wanted to know that there are any verified at-home tests that we can take. So any at-home tests that we can take, doctor? Yeah, rapid antigen test, which is available, freely available. You can do at home, and it is also, a good test. Yes, you can do it. Rapid antigen test. So is the kit and all available in the medical? Yes, yeah, it is available. Thank you, doctor. Next question. Mr. Path Katelia. He asks, what are the different ways to deal with post-COVID trauma? Post-COVID trauma. Yeah, so post-COVID trauma, that means as we have discussed,
COVID trauma, that involvement is called as post-COVID or long COVID syndrome. And depending upon the problem you have, we have to identify the solution. So it is a individualized based, and depending upon your problem, like you have a secondary infection, bacterial infection, fungal infection, tuberculosis, or any other infection, that is one that we have to deal that infection, identify the infection and treat it. Extremely good modalities available, very well treatable, and we have to treat it. That is a one. Second thing, post COVID trauma, that is pulmonary fibrosis. There is also PFT. Sometimes it help to identify the problem, to judge the problem, to gauge the problem. Sometimes CT scan will help, and there are few drugs available. Not obviously, definite, but yes, may help. Even physiotherapist, which has a background, important nutrition's diet programs, as well as remove the complication like pulmonary embolism, that is thrombus in the your lung vessels, બરાબર કે જેને લીધે શ્વાસ ચડવો. તો એની ટ્રીટમેન્ટ અવેલેબલ છે, તો we can treat it. So post covid you can have multiple problems, but there are treatments also available. Not everything is 100%, but yes, you have a good result with that also. શોર્ટ એક અવેરનેસ હોવી જરૂરી છે કે આપણે બધા ઇન્ડિવિજ્યુઅલી અલગ અલગ છે, આપણી બોડીઝ અલગ છે, તો પોસ્ટ કોવિડ જે સિમ્ટમ્સ છે અને પ્રોબ્લેમ્સ છે એ બી અલગ રહેશે. તો આઈ Absolutely. થિંક That's why I'm telling it is individualized based. Exactly. કરેક્ટ કરેક્ટ. તો બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ હશે કે આપણે આપણા ડોક્ટર્સ પાસેથી Yeah. સલાહ લઈએ. ઘણીક વાર એવું હોય છે કે આપણે સાંભળતા હોઈએ છીએ કે અરે એ તો થતું હોય, કોવિડમાં તો Nah, એવું બધું થાય ને આવું થાય. તો ઘણા sure. રૂમર્સ, ઘણા આપણા મનમાં થોટ્સ હોય છે. તો ડોક્ટર પાસે સલાહ લેવી એ બેસ્ટ વસ્તુ છે. ડોક્ટર શશાંક દેગડવાલા asks, if we take daily vitamin C and zinc medicine, then it has any side effect? તો વિટામિન સી અને ઝિંક મેડિસિન એ સાથે લેવું દરરોજ, એમાં કોઈ સાઇડ ઇફેક્ટ ખરા? There is no proven anywhere in the literature that they harm towards the thing, but they says that if don't require, don't take any extra medicine, which it is a fundamental, which I think. Okay, so you take whatever is required. There is no need to do any extra things during COVID. So I would not say no, but yes, you have to be careful for that. Thank you so much, doctor. We are very happy that you spend so much time. તમે તમારું આટલું ટાઈમ આપ્યું અને ઘણા ક્વેશ્ચન્સના તમે બહુ સરળ ભાષામાં, બહુ સિમ્પલ રીતે, બહુ ટેકનિકલ નથી પણ એકદમ સરળ ભાષામાં તમે સમજાવ્યું અને આપણા બધા વ્યુઅર્સને આનો ફાયદો જરૂર થશે. કેમ કે આ એક એવી વસ્તુ છે કોવિડ જ્યાં ઘણા મિસકન્સેપ્શન્સ હોય છે, ઘણા થોટ્સ હોય છે કે ભાઈ આવું હશે, પેલું હશે, ડાઉટ્સ હોય છે. તો એ તમે ક્લિયર કર્યા છે આજે. એ વિશે હું બહુ જ ખુશ છું અને આઈ વોન્ટ ટુ થેન્ક યુ ઓન બિહાફ ઓફ ઓલ આર વ્યુઅર્સ. અને મારા વ્યુઅર મિત્રો, તમારા માટે આ આદિક્યુરા સુપર સ્પેશિયાલિટી હોસ્પિટલનું ફેસબુક લાઈવ હતું અને ડૉક્ટર હાર્દિક શાહ આપણા સાથે જોડાયેલા હતા. એક અંડરલાઈન વસ્તુ જે ડૉક્ટર તમારે એક મેસેજ આપવું હોય છેલ્લે, એક સમરી જેવું, તો એ શું હશે ડૉક્ટર? Thank you, Samuel. It's a very pleasure to hear from your side that you have taken so much of interest. So, see, our Facebook Live no main intention આપણે જનરલ પબ્લિકને જ અવેરનેસ માટેનું છે. કોઈ ડૉક્ટરને અવેરનેસ કરવા આપણે નથી. સો that's why I try કે કોઈ સાયન્ટિફિક ડિસ્કશન કરતા સિમ્પલ crux of the this all experience should be shared. So my take home message or nutshell or some few points which you should keep in mind, that never ever take COVID lightly, even though whatever the strain is, number one. Number two, even though there are multiple strain, your basic things, your preventive aspect will remain same for every virus, every variant, even in a future also. So behavioral modification which you have, don't forget to to use it, because see, we have seen after second wave, most of the public have forgotten about mask, સેનિટાઈઝર. કોઈને સેનિટાઈઝર બોટલ ઘરે મળશે જ નહીં જો તમે પૂછ્યું હોય તો, after second wave of COVID. So we have seen that thing. Okay, so this will not change, and that is a basic which we are missing. That's why we are becoming in a trouble. So never ever underestimate any virus or any strain, whatever it is, because it is different for different patients and different persons. So behavioral modification is very important. That is second point.
Third point, take immediate action if you have some red flag sign which we know that we have discussed. Fourth one, so don't be scared of anything. Be patient and take advice from your experts whenever required, or we are every time we are happy to help everyone. And five number, that also be aware about post covid and long covid, because there are few things which is there after covid also. And hopefully we don't see much strain in future for covid. Thank you so much, Doctor. I would like to end this Facebook Live on one simple note. આપણે બધા ડોક્ટરે બી કીધું હમણાં, પણ હું હજુ એકવાર કહેવા માંગીશ કે કોવિડને લાઇટલી ન લેવું. જ્યાં જરૂર પડે ડોક્ટર્સ પાસે જવું. એમની સલાહથી જ આપણે આ કોવિડની બેટલ લડી ચૂક્યા છે અને આગળ બી લડતા રહીશું. આદિક્યુરા સુપર સ્પેશિયાલિટી હોસ્પિટલ તમારા માટે ડોક્ટર્સની એક બહુ મોટી ટીમ છે. એમાંથી એક ડોક્ટર હાર્દિક શાહ છે. એમને પોતાને 10 વર્ષથી વધુનું એક્સપિરિયન્સ છે. તો કોઈ બી કન્સલ્ટેશન, કોઈ બી ડાઉટ હોય તો આદિક્યુરાના ગેટ્સ તમારા માટે ઓપન છે. નેક્સ્ટ લાઈવમાં મેં બીજું એક ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક, એક રેલેવન્ટ ટોપિક લઈને હાજર થશું. આ હતું આદિક્યુરા સુપર સ્પેશિયાલિટી હોસ્પિટલનું FB લાઈવ. થેન્ક યુ, And ડોક્ટર. I also thankful to all viewers, and I'm also ready to answer your question. You can ask your question even afterwards, either in a WhatsApp chat or our team Adicura. And also thankful to team Adicura and that have given me a chance to help the general people and to know them, improvise their knowledge, and remove their scareness about this COVID. So thankful to all of you, and thank viewers also. Thank you so much, doctor. Thank you, viewers. We'll see you again.